सरकार एवं मंत्रिमंडल परिवर्तन हवा परे वर्तमान 24 रे विद्यालय एवं गणशिक्षा विभाग रो मंत्री भावे दायित्व नहीं नित्यानंद गण आज आम सहित अच्छा सीधा सड़क आलोचना करबा राज्य रे शिक्षा व्यवस्था एवं शिक्षा रो जो परिस्थिति अछि ताकू नेकी कोन बड़ चैलेंज रहइबो एवं केमती आह्वानमूलक भाबरे से काम करिवे एवं कोन मुख्य मुद्दा तांको पई रहिछि जे राज्य रे एई परिवर्तन हुए तो विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधीन रे से आनी पारंती। सर आपनको स्वागत प्रथमे अर्गस तरफ रु वर्तमान आपनको पई आह्वान पांचटी मुद्दा आपण कोन रखिचंती राज्य रे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करिया पे। निश्चय शिक्षा क्षेत्र रे वर्तमान संस्कार आनेबा आवश्यकता रही पिला मान जेमते गुणात्मक शिक्षा पाई परिवे एथि पई वर्तमान भी आमे देखिछे जे शिक्षक रो अभाव रही प्रधान शिक्षक नहांती अनेक स्थान शिक्षक पदवी गुडा को खाली रही से गुडा को केमती पूरण हबो ता सहित भी शिक्षक मानकर जो समस्या रही बहुत दिन धरिकी जो समस्या गुडा को रही अनेक समय शिक्षक माने राजरास्ता रे आंदोलन करुछंती सी समस्या गुडा कर भी समाधान करिवार आवश्यकता रही सेथि पय आमे अनेक समय शिक्षक भाई मान को भी आमे अपील करूछु जे आपण माने सहयोग करंतु एबे नुवा सरकार आसीची आमे प्रयास करूछु जे तांकर समस्या रो समाधान काहे के हे पारु नै कोठी त्रुटि रही छे कोन कले जाई कि ना हबो आम सरकार निश्चय एथि प्रति भी सचेतन अछि आमे अनेक मंत्री स्तर रे भी आमे समस्त आलोचना करूछु काली भी आमे आम डिपार्टमेंट रो स्कूल एंड मास एजुकेशन रो काली भी मो रिव्यू ने उथिली तो ई शिक्षक मन जो समस्या बहुत दिन धरी किना दाकु जदी आमे से समस्या रे भी समाधान जदी करि परिबा निश्चय जो शिक्षक मन आंदोलन करिवा द्वारा पाठ पढ़ा रे डिस्टर्बेंस होची शिक्षा रे बाधा प्राप्त होची तेनु से भी जदी हे परिबो निश्चय शिक्षा रे निश्चय सुधार आसीबो। मंत्री पद पाइबा परे आपण उमरकोट विभिन्न अंचल बुलुथिले शिक्षा स्कूल शिक्षा बाबद रे आलोचना मध्य करचंती काले रिव्यू मीटिंग मध्य नैचंती जो नुआ शिक्षा वर्ष आरंभ मध्य या भितर हे जाईची तो ए जो ड्रॉप आउट संख्या गोटे बड़ मुंड बिंधार कारण साजे विद्यालय गणशिक्षा विभाग प्रति ड्रॉप आउट को रोकिया पय एथर किछि नुआ रोड मैप निश्चय वर्तमान जे परिमाण रे ड्रॉप आउट रखिबा आवश्यकता अछि तेणु पिला मानकर स्कूल को जीवा केमती इंटरेस्ट हबो शिक्षक मान सेथि पाए शिक्षक मान को केमती तालीम दिया हबो शिक्षक माने पिला मान को पाखो जिबे से तांकर पेरेंट्स सहित आलोचना करिवे से पिला मान केमती पाठ पढे डाकी की आनिबे ये सब व्यवस्था हमें सचेतन अछि को विशेष करी आमे एबे सब डायरेक्शन भी हेछि जे केउ स्कूल मानकर अधिका ड्रॉप आउट संख्या तार कारण भी खोजा जाउछि जे काहे कि ड्रॉप आउट संख्या बढ़ुछि सेथि पय आमे कोन पदक्षेप नेबा आवश्यकता अछि एथि पय भी आमे वर्तमान जे भଳି भाबरे ड्रॉप आउट बढ़ुछि ता पय निश्चय आम समय रे आमे तार पय कारण खोजुछु एवं आगामी दिन रे ताको केमति समाधान करि परिबो सेथि पय भी आमे सचेतन रहउछु एमति अनेक देखंतु आज ड्रॉप आउट बढ़िबार आउ भी गोटे गत दिन रे सरकार अनेक प्राइमरी स्कूल गुडा को एमपीएस गुडा को जुगुडा को बंद करि दै छथि बंद करिबा फल रे जो माने दूर स्थान को जो पिला माने छोटो पिला माने से माने जाई पारु नाहंती से स्कूल गुडा को भी पुनर्बार केंद्र कार्यक्षम हबो जो गुडा को इलिजिबल अछि आमे काली भी मीटिंग रे आलोचना करिचे जे स्कूल गुडा को इलिजिबल हबो जोठी के पिला अछंती से पिला मान दूर स्थान को जाई पारु नाहंती से भली स्कूल जो बंद हे जाई ताको पुनर्बार केमती खोलिबा व्यवस्था हबो सेथि पय भी आमे आलोचना करूचे आगामी दिन रे से स्कूल भी खोलिबा व्यवस्था करिबा जहा फल कि ड्रॉप आउट संख्या जो बढ़ुथिला सेटा भी निश्चय सेथिरे भी कमेबो। रूरल अंचल देखा जाए अधिकांश छात्र छात्री पाठ पढ़ती नहीं ड्रॉप आउट होती विभिन्न कारण थाए आपण अनेक समय देखिथिबे पॉइंट आउट आमे बाहर करछु तो रूरल अंचल रे आपण केमती देखिबे शिक्षा व्यवस्था छात्र छात्रींकर बाहर को जिबा दादन खटिबा ए समस्या मध्ये पूर्व सरकार रे आसीची याकू केमती देखिबे आपण निश्चय एथि पय अनेक कारण गुडा को रहिची जेहेतु तो एक जो आर्थिक क्षेत्र रे जो माने कमजोर अछंती से माने पिलांको कथा चिंता करि पारु नाहंती सेथि पय भी समान को सचेतन करबा आवश्यकता अछि आ सरकार रे जेमते अनेक सरकार रे भी जो गुडा को केंद्रीय योजना किछि अछि जेमती एनआरजीएस नरेगा कथा कहंतो ये गुडा को
ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା, ଲୋକ କାମ ପାଇବା କଥା। ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ପାଇବେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସଚ୍ଛଳ ହେବ, ନିଶ୍ଚୟ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବି ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆମ ସରକାର ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଉଛି ତାହିଁରେ କେବେରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେତିକି ରହିଯାଇଛି। ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବଢ଼ାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଗତକାଲି ମିଟିଂରେ। ଯଦି ତାକୁ ସରକାର ସ୍ତରରେ ଯଦି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବ। ପିଲାମାନେ ଅଧିକା ଖାଇବାକୁ ବି ପାଇବେ, ସ୍କୁଲକୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ, ଏସବୁ କଥା। ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ 5T କୁ ବଡ଼ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। 5T ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ୱାର୍କ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତାହା କେବଳ ରଙ୍ଗ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ରେ ସୀମିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଆପଣମାନେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଛନ୍ତି 5T ବିଭାଗ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭାଗ, ତେଣୁ ତାକୁ ହଟାଯିବ ନା ତାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ୱାର୍କରେ ଗଣାଯିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ 5T ନାଁରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଦେଇଛି ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ 5T ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଥିଲା ଗତ ସରକାରର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଧପନ୍ତିରିଆ ହେଇଛି, କୌଣସି ଜାଗାରେ କେବଳ ମାତ୍ର ରଙ୍ଗ ଦିଆ ହେଇକିନା ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଆଉ ଆମ ନିଶ୍ଚୟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଯଦି 5Tର କାମ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଇନି, ଆମେ ଏ କଥା ଯଦି ଆମକୁ ଆସେ ଆମେ ସେଇ ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରାଇବୁ। ଆଉ ଯଦି ପଡ଼େ ଆମେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ନେବୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡିଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଶିକ୍ଷିତ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ବସିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଭାଗ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧାର କାରଣ ସାଜି ପାରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ଆପଣମାନେ ଦେବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ଅନେକ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଯେଉଁମାନେ ଅନେକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି, OTET, BA BEd ଏସବୁ କରିକି ଅନେକ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ବି ରହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତା ପାଇଁ ବି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ଆମେ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବୁ ଏବଂ ତାର ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ। ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍କୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ନା କିଛି ବିଭାଗ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି କି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ବିବାଦ? ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ଆଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଯେମିତି ଥିଲା, ବ୍ଲୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାର୍ଟ, ସ୍ପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିବ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର ଯଦି ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରିବୁ ସରକାର ଲେଭେଲରେ ଚିନ୍ତା କରାହେବ, ସେଇ ପ୍ରକାର କରାହେବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମର ଯାହା ଯେମିତି ରହିଛି ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେଉଁ ଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ଦଳୀୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁ କରିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ସେୟା ହେବ ନାହିଁ। ଆମ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନୀଳ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ଧଳା ସାର୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ସେଇ ପ୍ରକାର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିଛେ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ଆପଣ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଏସବୁ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବିଭାଗ ପାଇଁ କିଛି ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କଲେଣି, କିଛି କଥା ହେଲେଣି? ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତିର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲିଂ ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ? ଆମର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବିଭାଗର ବି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ବି ହେଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଛେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲାଭ ମିଳିବା କଥା ସେ ଲାଭ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ବି ଅଛି ସେ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, ତାର ଆମର ଯେମିତି ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ କେମିତି ପରିଚାଳନା ହେଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ ଖାଇବା ପିଇବା କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ଠିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ହେବ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ଠିକ୍ ସେ କେମିତି ପଢ଼େଇବେ, ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ବି ଖାଲି ଅଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ହଷ୍ଟେଲର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ହଷ୍ଟେଲ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକର ସେଇଟା ବି, ତା ସହିତ ବି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବିଭାଗ ବି ମୋ ସହିତ ରହିଛି। ଆମେ ସେ କଥା ବି ଚିନ୍ତା କରିଛେ ଯେଉଁଟାକି ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ପିଲାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେ ଗରିବ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପିଲାମାନେ
ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ବି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହି କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଏ ଯୋଉ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର ଶିକ୍ଷାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ? ନିଶ୍ଚୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେମିତି କହିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ଗୁଡ଼ାକ ହଉ ଯୋଉ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତାକୁ ବି ସେ ସମସ୍ୟାକୁ ବି ସମାଧାନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏମିତି କିଛି ଯଦି ଆମେ ଆଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଅନେକ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ, ୱାଟର ସପ୍ଲାଏର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏ ସବୁ ବିଷୟ ରହିଛି ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସଚିବମାନଙ୍କ ସହିତ ରିଭ୍ୟୁ ମିଟିଂ ମଧ୍ୟ ସରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି ସ୍କୁଲିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହୋଇପାରିବ, ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ସଂଖ୍ୟା କମିବ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କେମିତି ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ଗୋଟେ 100% ଭଲ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହୋଇପାରିବ ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ସରିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରମୋଦଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍। जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।